பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சான்றோர். ஒரு ரிஷியின் தியாகம். ஏரண்டகர் பெயர் காரணம். ஏரண்டகர் என்று ஒரு ரிஷிக்கு பெயர். ஏரண்டம் என்றால் ஆமணக்கு. ஆமணக்கு கொட்டையில் இருந்துதான் விளக்கெண்ணெய் எடுப்பது. இந்த ரிஷியின் பெயருக்கு விளக்கெண்ணெய் சாமியார் என்று அர்த்தம். கேலி பெயர் மாதிரி துணிக்கிறது. மகான்கள் தங்களுக்கு ஊரும் பேரும் சொல்லிக் கொள்ள மாட்டார்கள். அனாமதேயமாக கிடப்பார்கள், திரிவார்கள். ஜனங்கள் அவர்களை போற்றி பட்டம் கொடுத்தாலும் சரி, தூற்றி பரிகாச பெயர் வைத்தாலும் சரி, இரண்டும் அவர்களுக்கு ஒன்றுதான். ஏரண்டகருக்கு அப்பா அம்மா வைத்த பெயர் என்னவோ யாருக்கும் தெரியாது. ஏரண்டகர் என்பது ஜனங்களாக வைத்த பெயர்தான். அதற்கு காரணம் உண்டு. கும்பகோணத்துக்கு மேற்கே 2 மைலில் சுவாமிமலைக்கு போகிற வழியில் கொட்டையூர் என்று ஒரு ஸ்தலம் இருக்கிறது. கொட்டையூர் என்று ஏன் பேர்? எத்தனையோ கொட்டைகள் இருக்கின்றன. இருந்தாலும் கொட்டை என்று 2 தான் முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்றன. ஒன்று ஆத்மார்த்தமானது. ருத்ராட்சத்தை கொட்டை என்றே சொல்வார்கள். சிவதீட்சை செய்து கொண்டு ருத்ராட்சம் போட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களை கொட்டை கட்டி என்பார்கள். இந்த கொட்டை மனசில் சேருகிற அழுக்குகளை எடுப்பது. இன்னொரு கொட்டை வயிற்றில் சேருகிற அழுக்குகளை, கெடுதல்களை எடுக்கிற ஆமணக்கு கொட்டை. முத்துக்கொட்டை, கொட்டை முத்து என்றும் சொல்வார்கள். அதை ஆட்டித்தான் விளக்கெண்ணெய் எடுப்பது. வயிற்று அடைசலை போக்குவதோடு இன்னும் பல தினசிலும் அது தேகாரோக்கியத்துக்கு பிரயோஜனப்படுவது. வயிறு லேசாகி தேகம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் மனசும் லேசாகி ஈஸ்வரபரமாக நிற்கும். ஆனதால் ஆமணக்கு ஆத்மார்த்தமாகவும் நல்லது செய்வதே. ருசியும் வாசனையும் சகிக்காவிட்டாலும் நல்ல ருசி, நல்ல வாசனை என்று நாம் தின்றதுகளால் சங்கடம் உண்டாகும் போது உதவுவது ஆமணக்குத்தான். லோகத்தில் அடைகிற இந்திரிய ருஷிகளும் விஷய வாசனையும் தான் ஜனங்களுக்கு இஷ்டமாயிருக்கின்றன. இந்த வழியிலேயே போய் ஜனங்கள் பாபத்தையும் துக்கத்தையும் பெருக்கிக் கொள்ளும் போது மகான்கள் அவர்களை ரட்சிக்க உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள். அந்த உபதேசம் விளக்கெண்ணெயாகத்தான் தோன்றும். ஆனால் அதுதான் உண்மையில் விளக்கும் எண்ணெய். பல் விளக்குவது, பாத்திரம் விளக்குவது என்று சாதாரண ஜனங்கள் சொல்வதில் நிரம்ப அர்த்தம் இருக்கிறது. ஒன்றிலே இருக்கிற அழுக்கை தேய்த்து போக்கிவிட்டால் அது சுத்தமாகி விளக்கம் பெற்று விடுகிறது என்பதைத்தான் இப்படி சொல்கிறார்கள். வயிற்றில் இருக்கிற அழுக்குகளை அலசி போக்கி சுத்தமாக்கி வைப்பதே விளக்கெண்ணெய். மகான்களின் உபதேசம் மனசில் உள்ள அழுக்குகளை தேய்த்து அலம்பி விளக்கி வைத்து ஞான விளக்கை ஏற்றி வைப்பது. கொட்டையூர் என்று சொன்னேனே, அது ரொம்பவும் பூர்வ காலத்தில் ஊராகவே இல்லாமல் ஆமணக்கங்காடாகத்தான் இருந்ததாம். ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே ஒரு கொட்டை முத்து செடியின் கீழ் பரமேஸ்வரன் லிங்கமாக ஆவிர்பவித்தார். அப்புறம் காடு ஊராயிற்று, புண்ணியஸ்தலமாயிற்று. ஆமணக்கின் கீழிருந்து சுவாமி வந்ததால் அதற்கு கொட்டையூர் என்றே பெயர் ஏற்பட்டது. இப்போதும் அங்கே ஸ்தல விருட்சம் ஆமணக்குத்தான். இந்த ஊரில்தான் அந்த ரிஷி பகுகாலமாக தபஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தார்.
அதனால் கொட்டையூர்காரர் என்றே அர்த்தம் தருகிற ஏரண்டகர் என்ற பெயரை அவருக்கு ஜனங்கள் வைத்து விட்டார்கள். பிற்காலத்தில் அந்த பெயர் அவருக்கு இன்னொரு விதத்திலும் பொருந்திவிட்டது. ஆமணக்கு எப்படி தன்னையே பிழிந்து கொண்டு எண்ணெயாகி ஜனங்களுக்கு உபகரிக்கிறதோ அப்படி தன்னையே லோகோபகாரமாக இந்த ஏரண்டக ரிஷியும் தியாகம் செய்து கொண்டார். அந்த கதையை சொல்லத்தான் ஆரம்பித்தேன். உயிர் தியாகிகள், மார்டியர்ஸ் என்று ஏதேதோ சொல்கிறார்களே, அந்த தத்துவம் சமீப காலத்து தேசபக்தியில்தான் தோன்றியதென்றில்லை. ததீசியிலிருந்து எத்தனையோ மகரிஷிகள் கூட ஆதியிலிருந்து ஜன சமூகத்தின் க்ஷேமத்துக்காக உயிரையே கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு உதாரணம் காட்ட நினைத்துத்தான் ஏரண்டகர் கதை ஆரம்பித்தேன். காவேரி தடம் மாறியது. அவர் இருந்த காலத்தில் காவேரி தமிழ்நாட்டு பக்கமாக பாயவே இல்லை. கொடகில் உற்பத்தியாகிற காவேரி அப்போது வேறு ஏதோ வழியில் ஓடி கொஞ்சம் தூரத்திலேயே அரேபியன் சி என்கிற மேற்கு சமுத்திரத்தில் விழுந்து கொண்டிருந்ததாம். தலைக்காவேரி மெர்காராவில் எவ்வளவோ மழை பெய்த போதிலும் காவேரி பிரவாகம் விஸ்தாரமாக ஓடி உலகத்துக்கு விசேஷமாக பிரயோஜனப்படாமல் சிற்றாராக ஓடி வீணாக மேற்கு சமுத்திரத்தில் விழுந்து வந்ததாம். அந்த சமயத்தில் சோழ தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த ராஜா, அடடா, அகஸ்தியர் கொண்டு வந்து விட்டிருக்கும் இந்த புண்ணிய தீர்த்தம் இன்னும் எவ்வளவோ பெருசாக ஓடி இன்னும் எத்தனையோ ஜனங்களுக்கு உபயோகமாக முடியுமே. இந்த சோநாட்டில் ஜீவநதி எதுவுமே இல்லையே, நம்முடைய சீமைக்கு காவேரி பாயும்படி பண்ணிவிட்டால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்று நினைத்தார். உடனே தலைக்காவேரிக்கு போய் அங்கே தபஸ் பண்ணி கொண்டிருந்த அகஸ்திய மகர்ஷிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினார். பூர்வத்தில் அகஸ்தியருக்கு பத்னியாக இருந்த லோபாமுத்ரியை தான் பிற்பாடு அவர் காவேரியாக கமண்டலத்தில் கொண்டு வந்திருந்தார். அந்த கமண்டலத்தை பிள்ளையார் காக்காய் ரூபத்திலே வந்து கவிழ்த்துவிட்டு காவேரியை நதியாக ஓடும்படி செய்திருந்தார். நதி என்றால் அது ஏதோ அசேதன ஜலப்பிரவாகம் இல்லை, அது ஒரு தேவதா ஸ்வரூபமே. காவேரி தேவி பத்தியின் மனசை அறிந்தே அவரை விட்டு ரொம்ப தூரம் ஓடிவிடக்கூடாது என்றுதான் தன் கதியை ஒரு விதமாக அமைத்துக் கொண்டு சிற்றாராக இருந்தாள். அகஸ்தியரை பிரார்த்தித்தால் அவர் கருணை கொண்டு காவேரியை சோழமண்டலத்துக்கு அனுப்பி வைப்பார் என்று ராஜா நினைத்தார். அதாவது அகஸ்தியர் லோகோபகாரமாக அவள் நீளக்க ஓடட்டும் என்று நினைத்துவிட்டால் அவளும் அவர் மனஸ்பிரகாரமே தன் போக்கை மாற்றிக்கொண்டு விடுவாள் என்று தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார். அதனால் அகஸ்தியரிடம் போய் பிரார்த்தித்தார். அவருக்கு பணிவிடை செய்து அதனால் அவர் மனஸ் குளிர்ந்திருந்த போது ஒரு வரம் தர வேண்டும் என்று யாசித்தார். காவேரி விஸ்தாரமாக பாய்ந்தால் எத்தனையோ வறண்ட சீமைகள் பச்சு பச்சென்றாகும். எத்தனையோ ஜனங்களுக்கு குடிநீரும் பயிருக்கு நீரும் கிடைக்கும். இதற்கெல்லாம் மேலாக அவள் தெய்வத்தன்மை உடையவளாதலால் அவள் தன்னில் ஸ்நானம் செய்கிறவர்களின் பாபங்களை போக்குவாள். அவளுடைய கரையை தொட்டுக்கொண்டு அநேக புண்ணியக்ஷேத்திரங்கள் உண்டாகி ஜனங்களுக்கு ஈஸ்வர கிருப்பையை வாங்கி கொடுக்கும் என்றெல்லாம் விஞ்ஞாபித்துக் கொண்டு, ஆகவே காவேரி பெரிசாக பாய வரம் தர வேண்டும் என்று முடித்தார். மகா பதிவிரதையான லோபாமுத்ரையிடம் அகஸ்தியருக்கு இருந்த அன்பு அளவில்லாதது. அதனால்தான் அவள் அந்த சரீரத்தை விட்டு தீர்த்த ரூபம் எடுத்த பிறகும் தம்மை விட்டு போகாமல் கமண்டலத்தில் அடைத்து வைத்திருந்தார். அவளால் லோகத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிரயோஜனம் வீணாக போகக்கூடாது என்றே பிள்ளையார் காக்கையாக வந்து அதை கவிழ்த்து விட்டது. ஆனாலும் பதிக்கு தன்னிடமிருந்த பிரியத்தை அவள் அறிந்திருந்ததால் அவளோ அவரை விட்டு அதிக தூரம் ஓடாமல் சிறிய நதியாகவே ஓடினாள். இப்போது சோழ நாட்டு அரசர் வந்து அகஸ்தியரை ரொம்பவும் பயபக்தியுடன் வேண்டிக் கொண்டவுடன் அவருக்கு மனஸ் இறங்கிவிட்டது. அவர் சுபாவமாகவே கருணை நிறைந்தவர்தான். என்றாலும் என்னமோ நடுவே பத்தினி பாசம் அவரை கொஞ்சம் இழுத்து விட்டது. இப்போது ராஜா பணிவோடு எடுத்துச் சொன்னதும் லோகோபகாரமாக எவ்வளவோ செய்யக்கூடிய காவேரியை
தாம் ஸ்வயபாசத்தால் தடுத்து வைப்பது சரியில்லை என்று புரிந்து கொண்டார். அவளை மனசார தியாகம் செய்தார். நீ இவளை அழைத்துக் கொண்டு போகலாம் என்று வரம் தந்தார். பகீரதனின் பின்னால் கங்கை போன மாதிரி சோழராஜாவுக்கு பின்னால் காவேரி போனாள். அதாவது நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சோழ மண்டலத்தில் விசாலமாக பாய்ந்தாள். காவேரி இல்லாத சோழ தேசத்தை இப்போது நம்மால் கல்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. அப்படி இந்த சீமையின் மகா பெரிய கலாச்சாரத்துக்கே காரணமானவள் இங்கே வந்து சேர்ந்த கதை இதுதான். நதிகளும் கலாச்சாரமும். நதிகளால் தான் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டுமில்லாமல் மக்களின் கல்ச்சரும் உருவாகி இருக்கிறது. ஜீவ நதிகள் அவை பாட்டுக்க ஓடிக்கொண்டே இருப்பதில் அந்த பிராந்தியத்தில் உள்ளவர்களுக்கு சமிருத்தியாக பயிர் செழிப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஆகாரத்தை பற்றி கவலை இல்லை. நதி தீரம், தோப்பு, தென்னஞ்சோலை என்று பரந்த ஆகாசத்தின் கீழே வாழ்கிற போது நிச்சிந்தையான மனசில் உயர்ந்த எண்ணங்கள் உண்டாகி உயர்ந்த கலாச்சாரங்களாக உருவெடுக்கின்றன. உலகத்தில் எந்த பெரிய நாகரிகத்தை பார்த்தாலும் நதி சம்பந்தம் உள்ளதாகவே இருக்கிறது. பழைய காலத்தில் இப்போது போல ஷிப்பிலும் குட்ஸிலும் தானியங்களை வரவழைத்துக் கொள்ள முடியாமல் இருந்ததால் நதி பிரதேசங்களில் இருந்தவர்கள் தவிர மற்றவற்றில் இருந்தவர்களுக்கு அன்ன விசாரம் அதுவே விசாரம் என்றாகி அப்படிப்பட்டவர்கள் கலாச்சாரத்தில் அபிவிருத்தி அடைய முடியாமலே இருந்திருக்கிறது. எகிப்தில் இருந்த புராதனமான பெரிய கலாச்சாரத்துக்கு நைல் நதி நாகரிகம் என்றே பெயர் சொல்கிறார்கள். மெஸ்பட்டோமியாவில் இருந்த நாகரிகத்திற்கு யூப்ரட்டிஸ், தைகிரிஸ் என்ற நதிகளை வைத்தே பெயர் வைத்திருக்கிறது. ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் கலாச்சாரத்துக்கு அங்கே ஓடும் டைபரை பிணைத்து பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. எத்தனையோ பெருசான சீனாவிலும் ஆதி கலாச்சாரம் எது என்று பார்த்தால் அது யாங்சி கியாங் நதியை ஒட்டி எழுந்ததாகவே இருக்கும். நம் தேசத்திலும் சிந்து நதி நாகரிகம், கங்கை நதி நாகரிகம் என்றெல்லாம் ஆறுகளை வைத்தே உயர்ந்த கலாச்சாரம் உண்டாகி இருப்பதை காட்டுகிறார்கள். ரிவர் வேலி சிவிலைசேஷன்ஸ் என்றே பொதுவில் சொல்கிறார்கள். அப்படி இந்த தமிழ் தேசத்தில் சோழ நாட்டுக்கு என்று ஏற்பட்டிருக்கிற அலாதியான ரிஃபைன்டு கல்ச்சருக்கு காரணமானவள் காவேரி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம பெரியவா கிட்ட எப்பவுமே நம்ம பக்தியோட இருந்தோம்னா, உண்மையான அன்போட இருந்தோம்னா நமக்கு என்ன நினைச்சாலும் நடக்கும். ஆனா நம்ம நன்னா இருக்கும்போது எப்பவுமே பெரியவாள் நினைக்க மாட்டோம். நன்னா இருக்கும்போது கடவுளை நினைக்க மாட்டோம். கஷ்டம் வரும்போது மாத்திரம், கடவுளே உனக்கு கண் இல்லையா, பெரியவாளே நீங்க என்ன பார்க்க மாட்டாளா, யார் யாருக்கோ என்னென்னவோ செய்யறே, எனக்கு ஒன்றும் செய்ய மாட்டாளா, இப்படி எல்லாம் தான் நம்ம கேட்போம். இந்த உடம்பெல்லாம் அடங்கி மனசெல்லாம் அடங்கி இந்த யமன் வாசல்ல காத்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒன்றும் செய்ய முடியாது. கை கால்கள்லாம் ஒடுங்கி கவலைகள்லாம் ரொம்ப சேர்ந்து ரொம்ப கலவரமா இருக்கும்போது ஒரே தவிப்பா தானே இருக்கும். இந்த பொய்யான வாழ்வுல பொழுதெல்லாம் ஓயாது எங்க போறோம் என்ன வரோம் தெரியாத நாயா தெரிஞ்சு முழின்னு முழிச்சுட்டு இருந்தோமே. இந்த வையத்த மாந்தர்கள் எல்லாம் ரொம்ப வெளியில தள்ளி நின்றுட்டு நம்மளை பார்த்து, நம்ம நன்னா இருக்கும் போது நம்ம கிட்ட வந்து எல்லாரும் சேர்ந்துன்னு அனுபவிச்சா, நம்ம கஷ்டப்படும் போது தள்ளி நின்று கை கொட்டு சிரிக்கிறா இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்து மலைச்சோம் இல்லையா. அப்படி இருந்த போது அப்பெல்லாம் கூட நம்ம பெரியவாள நினைச்சோமோ? நினைச்சு பார்த்துக்க மாட்டோம். ஆனா இனிமே ஒண்ணுமே பெரிய இவர் சொன்னார் இல்லையா, பாப்பநாசி சிவன், ஒன்றுமே பயனில்லை என்று உணர்ந்த பின்பவர் உண்டென்பார்,
ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நாளின் நிலை எய்துவதுருதி இதை மறந்தான்னு சொன்னா இல்லையா, எல்லாருக்கும் அது ஒரு நாள் வரத்தான் செய்யும் இல்லையா. அது அப்படியே நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பாடலோட என்னுடைய நிகழ்வை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். மெய்வாயடங்கிட மனமும் கலங்கிட மரலியும் நெருங்கிட என் செய்வேன், கை கால் ஒடுங்கிட கவலைகள் கூடிட கலவரம் மேலிட தவிப்பேனோ, பொய்யாம் வாழ்வு பொழுதினில் ஓய்ந்திட போகுமிடம் அறியாது முழிப்பேனோ, வையத்து மாந்தர் விலகிய நின்றனை கைகொட்டி சிரித்திட மலைப்பேனோ, செய்யோய் உந்தன் சேபடி நினைந்து சேவிக்கையானும் முயல்வேனோ, ஐயனே சந்திர சேகர சங்கர கல்சி நகர் உரை பெருமானே, செய்யோய் உந்தன் சேவடி நினைந்து சேவிக்கையானும் முயல்வேனோ, ஐயனே சந்திர சேகர சங்கர கஞ்சி நகர் உரை பெருமானே பெருமானே. அப்படி பெருவாளை நினைச்சுண்டு சிவந்த உன்னுடைய சேவடிகளை நினைத்து நானும் சேவிக்கிறதுக்கு முயல்வேணும். இல்லைன்னா நானும் மற்றவாளை போல மனசு அடங்கி கைகால் ஒடுங்கி கலவரம் மேலிட எல்லாரும் கைகொட்டி சிரிக்க இப்படிலாம் நான் திண்டாடுவேனோ, இல்ல உன்னை நினைச்சு நான் உருகுவேனோ, எனக்கு நல்ல கதி கிடைக்குமோ ஏ பெருமானே, கஞ்சை நகர் உரையக்கூடிய கஞ்சை நகர்ல அமகோட்டி பீடத்தில் இருக்கக்கூடிய என் பெருமானே அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இந்த பாட்டு அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு பெரியவாளை நம்பினவாளை பெரியவா கைவிடுறது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இன்னொரு நிகழ்வு இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சிறு வயசுல ஒரு யுவதி, அவளுக்கு ஏதோ வச்சுப்போமே ஒரு சங்கரி அப்படின்னு வச்சுப்போமே, அவ மதுரையில இருக்கும்போது பெரியவாளை போய் பார்த்துருக்கா. அவ பாட்டியோட போய் பெரியவாளை பார்த்திருக்கா, தரிசனம் பண்ணிருக்கா, அடிக்கடி போயிருக்கா, தீர்த்தம்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கா, வந்திருக்கா, எல்லாம் பண்ணா. ஆச்சு அப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. மதுரையில இருந்து அவ வேற ஊருக்கெல்லாம் வந்துவிட்டா. ஆனா அந்த சங்கரியோட மனசுல முதல்ல பெரியவாளுடைய ஒரு ரூபம் அப்படியே மனசுல பதிஞ்சுடுச்சு. ரொம்ப நாளைக்கு பெரியவாளை போய் பார்க்க முடியல. அப்ப என்ன பண்ணா, அவளை அழைச்சின்னு போய் தரிசனம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அம்மா, அதுக்கு அப்புறம் பாட்டி, அவள்லாம் காலம் ஆயிட்டா. அதுக்கப்புறம் இவளே ரொம்ப பெரியவள் ஆயிட்டா. இவளுக்கே பேரு சங்கரி பாட்டின்னு வந்துடுதுன்னு வச்சுப்போமே. அப்ப சங்கரி பாட்டி ஆனப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா, ரொம்ப நிர்கத்தியா போயிட்டு தன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு யாரும் ஆள் இல்லைங்கிற ஒரு நிலை வந்துடுத்து. பெரியவாளை தவிர அவர் யாரும் கிடையாது. பெரியவாள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிவிட்டா. பெரியவா தான் தன்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஒரு நாள் நேர பெரியவா எங்க தங்கியிருக்காளோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டா. அங்க போனோடனே பெரியவாட்ட கேட்கிறா, நான் இந்த மாதிரி ஆயிட்டேன், எனக்கு நிர்கத்தியா போயிட்டேன், எனக்கு யாருமே கை தூக்கி விட ஆள் இல்லை, எனக்கு ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கும் வழி இல்லாத போயிடுத்து, எனக்கு பெரியவா ஏதாவது அருள் பண்ணினேன்னா நான் மடத்துக்கும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு கடைசி காலம் வரைக்கும் நான் அப்படியே ஓட்டிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு ரொம்ப கண்ணீரும் கம்பலையுமா கேட்டா பாட்டி. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணாலும் ரொம்ப கருணையோட தன்னோட பக்தர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு, உன்னோட வீட்டுல இந்த வாசல்ல ஒரு ஒரு ரேடி பக்கத்துல ஒரு ரூம் இருக்கும்ல, பூட்டியே வச்சிருக்கல நீ, அதுல ஒண்ணுமே இல்ல, ஒண்ணு பண்ண இந்த பாட்டிக்கு அந்த ரூமை கொடுத்துடேன், அந்த பாட்டி இருக்கட்டும், இருந்து மடத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா, மடத்துல தங்கறதுக்கு அவளுக்கு அவ்வளவு போதுமான வசதி இல்ல, செஞ்சு கொடுக்க முடியாது, நீ உங்க ஆத்துல கொடுக்கறியா, பண்ணி கொடுக்கறியா அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவர் ரொம்ப பயபக்தியோட, பெரியவா சொன்னா நான் இல்லைன்னா சொல்ல போறேன், அந்த ரூம் வெறுமதான் பூட்டி இருக்கு, நான் பண்ணி கொடுக்கறேன்னு சொல்லி அந்த பாட்டிக்கு அந்த ரூமை கொடுத்துட்டா. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, சரின்னு அந்த இடத்த கொடுத்த உடனே பாட்டிக்கு இடம் அடிச்சா. சரி, அது வரைக்கும் பாட்டி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கா. அந்த இடத்துல இருந்து அவளுடைய இந்த ஓட்ட உடச்ச சாமானெல்லாம் எடுத்து இந்த வீட்டுக்கு வரணுமே, என்ன பண்றது
அப்படிங்கும்போது பெரியவாளை கூப்பிட்டு, நம்ம மடத்து வண்டிக்காரன் இருக்கான் இல்லையா, அந்த வண்டிக்காரனை நான் காத்தால உங்க ஆத்துக்கு அனுப்புறேன். இப்ப இருக்கிற இடத்துக்கு நீ யாராத்துலயும் வாசல திண்ணையில தான் இருந்துட்டு இருக்க, பாத்திரத்தை இதெல்லாம் வச்சுண்டு திண்ணைக்கு அடியில சாமான் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க இல்லையா, அங்கேருந்து இப்ப இந்த ஆத்துக்கு நீ வரணும், எப்படி வருவே, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஒரு நாள் தூக்கின்னு மொத்தமா தனியா இந்த வயசுல முடியுமா? வர முடியாது இல்லையா, உனக்கு உபகாரத்துக்கு யாரும் ஆளு கிடையாது இல்லையா, அதனால நாளைக்கு நான் அந்த வண்டிக்காரன் அனுப்புறேன். அந்த வண்டிக்காரன் வந்து எல்லா சாமானியும் வச்சுண்டு பொண்ணை அடிச்சுட்டு அந்த உன்னோட புது வீட்டுல கொண்டு போய் வச்சு அந்த வீட்டுல எல்லாத்தையும் அடுக்கி கிடுக்கி கொடுத்து எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு உனக்கு வருவான். பண்றியா? நீ என்ன பண்ற, அவனுக்கு மொத்தம் ஒரு 3 ரூபாய் கொடுத்துடும். சரியா? ஒரு 3 ரூபாய் கொடுத்தேன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவான். பண்றியா நீ அப்படின்னு கேட்டா பாட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அடாடாடாடாடா, பெரியவா நம்ம தங்கறதுக்கு ஒரு வீடையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து அந்த வீட்டுக்கு இருக்கிற இடத்துல இருந்து சாமானெல்லாம் கொண்டு போய் அங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளையும் அனுப்பிச்சு அது ஏத்தின்னு போய் அங்க கொண்டு போய் ஏத்தி இறக்கிறதுக்கு ஒரு வண்டிக்காரன் இத்தனையும் வச்சு அந்த வீட்டுல வேற எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சு எல்லாத்தையும் உபகாரம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வரத்துக்கும் இத்தனை உபகாரமும் பெரியவா பண்ணிருக்காரு. யார் பண்ணுவா? பெத்த தாய் தந்தை கூட பண்ண மாட்டாளே, கூட பிறந்தவ கூட பண்ண மாட்டாளே. இத்தனைக்கு மேல இந்த கருணை முகிலானது எப்படி நமக்கு கருணை மழையை கொட்டுறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை ஜென்மத்து புண்ணியமோ நமக்கு இன்னைக்கு பெரியவா நமக்கு இப்படி பண்றான்னு சொல்லிட்டு பாட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டாலாம். பெரியவா சொன்ன மாதிரியே மறுநாளைக்கு அந்த வண்டிக்காரன் வந்தான். அங்கேருந்து வந்தான். பாட்டி, இது நீ தானே உன்னோட இடத்தெல்லாம் அந்த வீட்டுக்கு தானே கொண்டு போனோம், சொல்லு எதெல்லாம் எடுத்துன்னு போகணும்னு சொல்லு அப்படின்னா. பாட்டி, இதை பார்ப்பா, இதெல்லாம் தான்னா. இவ்வளவுதானா? நான் எல்லாத்தையும் தூக்கி நான் வண்டியில வச்சிருந்தான். அந்த வண்டியை இழுத்துட்டு அவனே கிளம்பினான். பாட்டியும் கூடவே ஆச்சுன்னான். பாட்டி எந்த வீட்டுக்கு போகணுமோ அந்த வீட்டுக்கு போய் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வச்சு கொடுத்தா எல்லாத்தையும் அடுக்கி எல்லாம் பத்திரமா பண்ணி முடிச்சுட்டு அவன் கிளம்பி போயிட்டான். சாமி கேட்டா சொல்லு, நான் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லுவேன்னா. பாட்டி உடனே அவன் ஒரு 3 ரூபாய் பணம் கொடுத்தா. அதெல்லாம் சாமி சொல்லியிருக்கு உனக்கு உபகாரம் பண்ண சொல்லி, பாட்டி உங்ககிட்ட நான் பைசாலாம் வாங்க மாட்டேன். பாட்டி சொன்னா, சாமி தான் கொடுக்க சொல்றக்கு உனக்கு 3 ரூபாய், அதனால சாமி கொடுக்க சொன்ன ரூபாய் தான் நான் உனக்கு தரேன், நீ வாங்கிக்கோ அப்படின்னு ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டா. அதுக்கப்புறம் பெரியவாட்ட போய் ரொம்ப தன்னுடைய நன்றியை சொல்லி 15 வருஷ காலத்துக்கு மேல பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி தந்த வீட்டிலேயே அந்த பாட்டி தங்கி மடத்துக்கும் கைங்கரியம் செஞ்சுட்டு பெரியவாளுடைய அருளுக்கும் பாத்திரமாக இருந்தாலாம். கடைசியில பெரியவா அவளுக்கு முக்தி அடையறதுக்கும் வழி பண்ணி கொடுத்தார். இந்த கருணை முகிலாக இருந்து கருணா கட்டாட்சத்தினால அருளை அள்ளி கொடுத்து தன்னையே கத்தின்னு வந்த அந்த பாட்டிக்கு, ஒத்துருமே இல்லாத நிர்கத்தியா நின்ன அந்த சங்கரி பாட்டிக்கு பெரியவா வந்து அத்தனையும் பண்ணி கொடுத்த தங்க வீடு, சாப்பிடறதுக்கு மடத்துல சாப்பாடு, போராப்பொருக்கே பொழுதுபோக்கா கைக்கரியம் பண்றதுக்கு ஒரு அனுகிரகம், இத்தனையும் பண்ணி வச்சு அந்த பாட்டியை கடைசி வரைக்கும் சம்ரட்சி. ஒரு கூட பிறந்தவாளோ பெற்ற பிள்ளைகளோ கூட செய்ய மாட்டா. அந்த அளவுக்கு பெரியவா அந்த பாட்டிக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்து கடைசியில கடத்தேறதுக்கு வழியும் காமிச்சு, முக்தி அடையறதுக்கு வழியும் காமிச்சு, ஒரு மோட்ச சாம்ராஜ்யத்துக்கு போகக்கூடிய வசதியும் பண்ணி கொடுத்து அந்த பாட்டிக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுகிரகம் பண்ண பெரியவா இருக்காள. நம்பி போயிட்டு வந்து சொன்ன, நம்பி கெட்டவர் எவரையா உமை நாயகனை திருமயிலையின் இறைவனை அப்படின்னு பாடினார் இல்லையா பாபநாசன் சிவன். அம்மா, நம்ம பெரியவாளை நம்பி கெட்டவா யாரு? பெரியவாளை நம்பி போயிட்டோம்னா நமக்கு எல்லாமே நல்லதே நடக்கும். இதை நம்ம மனசுல வச்சுப்போமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பெரியவா கோயம்புத்தூர் விஜயத்தை முடிச்சுண்டு கேரள தேசத்துக்கு தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்தா. பரசுராம க்ஷேத்திரம், அங்க காஞ்சிக்கோடுங்கிற இடத்துல 1927ஆம் வருஷம் சாதுர்மாசியம் வியாச பூஜை. அதை முடிச்சுட்டு பக்கத்துல பாறைன்னு ஒரு ஸ்தலம், அந்த பாறைக்கு போனா, பாறைங்கிற ஸ்தலத்துல என்ன அப்படின்னா, இது தமிழ்நாடு கேரள பார்டர்ல இருக்கு. அங்க வாழையார்னு ஒரு நதி ஓடுறது. இந்த நதிக்கு இந்த பக்கம் தமிழ்நாடு, அந்த பக்கம் கேரளா. அங்க சரகங்கான்னு ஒரு தீர்த்தம், அந்த சரகங்கா தீர்த்தத்திலையும் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணினா. இந்த சரகங்கான்னு எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கு நமக்கு புராணத்துல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. இந்த வாழையார்னு சொன்னோம் இல்லையா, வாழையாருக்கு இந்த பக்கம் தமிழ்நாடு, அந்த பக்கம் கேரளா அப்படின்னு சொன்னோம். ராமர்
வனவாசம் பண்ணிட்டு வர சீதையை தேடிட்டு வரத்தே லக்ஷ்மணோட வந்து நிற்கத்தே இந்த வாழையாறுல ஸ்நானம் பண்ணார். அன்னன்னைக்கு அவர் ஸ்நான சந்தியெல்லாம் பண்ணிட்டு தானே யாத்திரை பண்ணியிருக்கார். அப்படி வரத்தே இந்த வாழையாறுல இப்படி நீஞ்சிண்டு அந்த பக்கம் போயிட்டார். இக்கரையில ஸ்நானம் பண்ணியிருந்தவர் அப்படியே தண்ணியை கிராஸ் பண்ணிட்டு நீஞ்சிட்டு இந்த உற்சாகத்துல அந்த பக்கம் போயிட்டார். அந்த பக்கம் போனவர் லக்ஷ்மணன்ட்ட கேட்டார், தன்னோட வஸ்திரமான வல்கலம் குடு அப்படின்னு. வல்கலம் குடுன்னா இந்த கரையில இருந்த லக்ஷ்மணர் சொன்னார், அண்ணா அண்ணா நீங்க அந்த பக்கம் போயிட்டே நான் எப்படி கொண்டு கொடுக்கறது அப்படின்னாரு. ஏன் நீனும் நதியை கடந்து வந்து கொடுக்கலாமேன்னா, இல்ல நீங்க எங்க நிற்கிறீள், பரசுராம கஷேத்திரத்துலன்னா நிற்கிறீள் அப்படின்னு. ஏன் நிற்கப்படாதா அப்படின்னா, பரசுராமர் என்ன பண்ணார், மலை மேலே ஏந்துன்னு சமுத்திரத்தை எனக்கா விலகி எனக்கு இடம் கொடுன்னு தானே கேட்டு வாங்கினதா நம்ம கேரள உற்பத்தியில பாக்குறோம். அப்படி இருந்த அந்த பரசுராமர் என்ன பண்ணினார், அவருக்கு இந்த க்ஷத்ரிய துவேஷம் இருந்ததுனால தன்னோட எல்லைக்குள்ள தன்னோட தேசத்துக்குள்ள யாரும் க்ஷத்ரியா நுழையக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அது ஒரு சாபமாவே கொடுத்துட்டு யாரும் நுழையக்கூடாது, அப்படி தப்பி தவறி நுழைஞ்சான்னா அவனுக்கு பெரிய பாபம் வந்துடும், பிரம்மஹத்தி தோஷம் வந்துடும் அப்படின்னு அப்படி எல்லாம் சொல்லி ஏதோ சாபத்தை கொடுத்துட்டார். அதனாலே க்ஷத்ரியாலாம் அந்த பக்கம் போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் இருந்ததுனால இப்ப லக்ஷ்மணன் சொன்ன அந்த பக்கம் பரசுராம சாபம் இருக்கு, நீங்க அங்க போயிட்டு இழந்ததே காலை முடிச்சுட்டு இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அப்புறம் பார்த்தா பிராயஷ்சித்தமா கங்கா ஸ்நானம் பண்ணினா அந்த பரசுராம கஷேத்திரத்தை க்ஷத்திரியை முயற்சி அந்த பாப்பம் போகும் அப்படின்னு ஒரு பரிகாரத்தை இருந்ததுனால கங்கா ஸ்நானம் பண்ணி இந்த பரசுராம கஷேத்திரத்தை முயற்ச பாவத்தை போக்கிக்கணும் அப்படின்னு ராமர் தீர்மானம் பண்ணா, கங்கைக்கு எங்க போறது, இங்கேருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு திருப்பி போக முடியுமா, அதனால என்ன பண்ணாரான்னு கங்கையை பிரார்த்தனை பண்ணினார். தன்னோட வில்ல எடுத்தார், அம்பை எடுத்தார், கங்கையை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அந்த பாறையில ஏத்தாப்புல பாறை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, மலை பிரதேசம் தானே, அப்படி அடிச்சா அந்த பாறை பொழந்தது, அதுல இருந்து கங்கை பிரவாகமா வந்துடுத்து. ஸ்ரீதர ஐயாவாளுக்கு பாக்குறமே திருவிசநல்லூர்ல பிரார்த்தனை பண்ணா எல்லாரும் விதிச்சா நீங்க கங்கா ஸ்நானம் பண்ணாதான் இந்த பிராயச்சித்தம் அப்படின்னு சொல்ல, இந்த தோஷம் போறதுக்கு பிராயச்சித்தம்னு சொல்ல உடனே பிரார்த்தனை பண்ணி வீட்டுல கங்கை வந்துடுத்து அப்படின்னா அதுதான் கங்கையோட பெருமை, தேவதைகளோட பெருமை. எங்க யாரு கூப்பிடுறோமோ பக்தி ஸ்ரத்தையோட அழைக்கிறோமோ அங்க வரத்துக்கு உண்டான சக்தி அவளுக்கு இருக்கு, அந்த கருணையும் அவளுக்கு இருக்கு. அது மாதிரிதான் நீங்க ராமரும் பிராயஷ்சித்தத்துக்கு கங்கா ஸ்நானம் வேணும் அப்படின்னு அம்பால இந்த பாறையை பொழந்தார், உடனே அதுல இருந்து வந்துடுத்து. இப்படி ஷரத்துனால ராமரோட ஷரத்துனால பட்டு கங்கை பிரவாகமா வந்ததுனால அதுக்கு பேர் ஷரகங்கான்னு பேரு. அந்த ஷரகங்கால பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணி இந்த கதையெல்லாம் எப்போ பெரியவா சொல்றா இப்படி எல்லாம் இருக்குனால இது ராமரோட கையால வந்த கங்கா தீர்த்தம், அவரோட ராம பாணத்தினால பட்ட தீர்த்தம் அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த ஷரகங்கால ஸ்நானம் பண்ணி இந்த வாழையாரெல்லாமும் முன்னாலே ஸ்நானம் மட்டும் தான் அங்க போயிருக்கா. இதெல்லாம் பெரியவா போய் ஸ்நானம் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லலைன்னா நமக்கு இந்த ஷரகங்காக்கு இவ்வளவு ஒரு பவித்திரம் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரிய போறது. நான் முன்னமே சொன்னேனே, பல ஊர்ல பல க்ஷேத்திரங்கள் பல தீர்த்தங்கள், அதுக்கு என்னென்னலாம் பெருமை இருக்கோ அதெல்லாம் தெரியாத பெருமையெல்லாம் பெரியவாளால தெரிய வருது உலகத்துக்கு. அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது 1927 வருஷம் அக்டோபர் மாசம் இந்த பாலக்காட்டுல 18 அக்ரஹாரம்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் போயிருக்கா. எப்படி தமிழ்நாட்டுல தஞ்சாவூர் ஜில்லால 18 கிராம வாத்திமா அப்படின்னு சொல்றாளோ அது மாதிரி இந்த பாலக்காட்டுலயும் 18 கிராமம் இருக்கு, அக்ரஹாரம் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் எல்லாத்துலயும் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரது நெல்லிச்சேரி அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த நெல்லிச்சேரியில பெரியவா இருந்தா 1927 வருஷம் அக்டோபர் மாசம். அந்த நெல்லிச்சேரியில இருக்கிறதே தான் அந்த அக்டோபர் 15ஆம் தேதி 1927 வருஷம் மகாத்மா காந்தி வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினர். அந்த தரிசனத்தை பின்னால ஆந்திர பிரபா எடிட்டர் பெரிய காந்தியவாதியான நீலம் ராஜு வெங்கடசேஷையா அவர்கள் விவரிச்சிருக்கார். அவரும் பெரியவா பக்தர். ஆந்திர பிரபா எடிட்டர் நீலம் ராஜுவும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தர். இந்த 27ஆம் வருஷம் 1927 வருஷம் காந்தியும் பெரியவா தரிசனம் பண்றதே ராஜாஜி கூட வந்திருந்தார். எல்லாரும் முக்கிய பிரமுகள்லாம் எல்லாரும் வந்திருக்கா. பெரியவா அந்த நெல்லிச்சேரியில ஒருத்தர் வீட்டுல தங்கி இருக்கா. கேரள தேசத்துலதான் கேப்பான வீடுனாலே பெரிய தோப்பும் தரவுமா இருக்கும். பின்னால மாட்டுக்குட்டா, இந்த மாட்டுக்குட்டாயில தான் அழிச்சுன்னு வர சொல்லி பெரியவா காந்திக்கு தரிசனம் கொடுத்தா. காந்தியும் பெரியவாளும் பேசியிருந்தா. அப்படி பேசியிருந்துக்கிறதே ராஜாஜி கூட போல, யாருமே கூட போல. காந்தி பெரியவா 2 பேர் 1 to 1. காந்தி ஹிந்தியில பேசினர், பெரியவா சமஸ்கிருதத்துல பேசினா. சமஸ்கிருதத்துல காந்தி புரிஞ்சுப்பார், பெரியவாளும் ஹிந்தியை புரிஞ்சுப்பா. ஹிந்தியில பேசுவார், இருந்தாலும் சமஸ்கிருதத்துல பேசணும்னு பேசினா.
அப்படி 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சம்பாஷணை பண்ணியிருந்தா. அந்த விவரம் எல்லாம் பல நாட்களுக்கு வெளியில தெரியாத இருந்தது. அப்புறம் இந்த ஆந்திர பிரபா நீலம் ராஜு வெங்கடசேஷையாவோட முயற்சினால இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு தேச தலைவரும் ஒரு ஆன்மீக தலைவரும் பேசியிருந்திருக்கா, சம்பாஷணை பண்ணியிருந்திருக்கா. அதுல என்ன விஷயம் ஜனங்களுக்கு ஏதானும் உபயோகமா இருக்கணும், இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் பெருமுயற்சி பண்ணி பெரியவாள்கிட்டேருந்து கேட்டு வாங்கி சிலதெல்லாம் சொல்லியிருக்கார். அதுல எல்லாம் பெரியவா, அது பெரியவாளோட தர்ம நியாயத்தை பாருங்க. அந்த நீலம் ராஜுகிட்ட சொல்றா, நீ இப்ப கேட்கிற, நான் சொல்றேன். இது நீலம் ராஜு கேட்டது காந்தி காலமானதுக்கு அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கிற. அப்ப 27 நீங்களும் காந்தியும் பார்த்து பேசிந்தேளே, என்ன பேசிந்தேல் சொல்லணும் அப்படின்னா, அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, நாங்க 2 பேர் தான் பேசியிருந்தோம். பேசினத்துல ஒருத்தர் இப்ப காலம் ஆயிட்டார். இப்ப நான் சொன்னேன்னாக்க என்ன பேசியிருந்தோம்னு இது கரெக்ட் தானான்னு அவர்கிட்ட போய் செக் பண்றதுக்கு ஆளு இல்லை. இப்ப நான் சொல்றது நியாயமோன்னா சொன்னா 2 பேரும் சேர்ந்து சொல்லணும். இல்லையா ஒருத்தர் போனதுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தர் சொன்னாக்க, ஒருத்தர் இருக்கிறதே சொன்னா அவர் அது மாதிரி சொன்னாரே நீங்க அப்படி பேசினீங்களான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். இப்ப நான் எதையானு சொன்னேன்னா, காந்தி நான் சொன்னதுக்கெல்லாம் சரி பண்ணார், அவர் சொன்னதுக்கு நான் சரினே அப்படின்னு எதை வேணா நம்ம சொல்லாமே. அதனால நான் சொல்றது நியாயமோன்னா. அப்பதான் நீலம் ராஜு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு, ஏன்னா இப்படி ஒரு தர்ம நியாயம் பாப்பாளா, இப்படி எல்லாம் கூட இருப்பாளா உலகத்துல. அதான் பெரியவாள்கிட்ட தர்ம பிரபு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி, அப்படி இருந்தும் சில விஷயங்கள்லாம் வாங்கிட்டு அவர் சொன்னார். அப்படி பேசினுக்கிறதே காந்தியும் பெரியவாளும் நாட்டோட நடப்பெல்லாம் பேசியிருந்தா, ஜனங்களோட நிலப்பெல்லாம் பத்தி பேசியிருந்தா. அப்ப பெரியவா குறிப்பா சொல்றா, நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சுதந்திரம் வாங்கி எல்லாம் பண்றீள், அவசியம் பண்ண வேண்டியதுதான். ஜனங்களுக்கு சுதந்திரம் வேணும். இதை விட என்ன பெரிய என்ன, நமக்கு இந்த ஜென்மாலேருந்து விடுதலை கிடைக்கணும். ஏதோ நாம அந்நியர்கள்ட்ட அடிமையாப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு இதுலேருந்து ஒரு விடுதலை கிடைச்சா போறாது. இந்த ஜென்மாந்தரமா பிராரப்தத்துல மாட்டிண்டு அதுக்கு அடிமையா ஜென்மாவை எடுத்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். இதுலேருந்தும் நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கணும். அதுதானே மோட்சம்னு சொல்றோம், விடுதலைன்னு சொல்றோம். விடுதலைனாலே இதுதானே பெரிய விடுதலை. அதனால அந்த நிரந்தர விடுதலை, அதுக்கு பக்திங்கிறது அவசியம். அதனால ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பக்தி இருக்கணும், அதை வளர்க்கணும். அது இருந்தாதான் அந்த பெரிய ஆத்ம விடுதலை கிடைக்கும். அப்படின்லாம் பெரியவா உபதேசம் பண்றா. காந்தியும் ராமபக்தர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நமது சுதந்திர வரலாறுல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆன்மீகத்தையும் சேர்த்து, அந்த அரசியலோட ஆன்மீகத்தையும் சேர்த்தே தான் காந்தி எடுத்துன்னு வந்தார். அதுக்கு காரணம் இப்படி பெரியவாளோட அந்த பிரார்த்தனை எல்லாம், அந்த உபதேசம் எல்லாம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம். அதனால பக்தியும் ஜனங்களுக்கு இருக்கணும். அப்படி பக்தி இருந்தாதான் முதல்ல ஜனங்களுக்கு நல்ல மனசா இருக்கும். அப்படி நல்லவாளா இருந்தால்தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை சச்சரவுலாம் இல்லாத, ஆக்கிரமிப்பெல்லாம் இல்லாத, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இடைஞ்சல் இல்லாதெல்லாம் இருக்க முடியும். இதுதான் பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்லாம் சொல்லி அவரோட பேசிட்டு இருந்தா. அப்படி பேசிட்டு வரத்தே ஒரு விஷயம் வந்தது. அப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதுக்கு முன்னால இந்த காந்தி பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு முன்னால ஒரு நிகழ்ச்சி காந்தியோட மனசை ரொம்ப பாதிச்ச நிகழ்ச்சி. என்னன்னா, சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா அப்படின்னு ஒரு சாது, அந்த ஹிந்து சாதுவை என்ன பண்ணா, அந்த சுதந்திர காலத்துல போராட்டத்திலேயே இந்த வெள்ளையர்களோட சூழ்ச்சினால இவாளுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் இவன் நிம்மதியா இருக்கப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பத்திலேயே தந்திரத்தினாலேயே என்ன பண்ணான்னு, அந்த இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் ஒரு சண்டையை கிளப்பி விட்டு போனான். எப்படி ஒரு தாய் வைத்து குழந்தைகளா இந்த தேசத்துல எல்லாரும் ஒத்துமையா இருந்தாலும் அதை குலைச்சு அவன் நிம்மதி இல்லாத இருக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி தான் நம்ம ஹிந்து முஸ்லீம்குள்ள இந்த வேதத்தை கிளப்பி விட்டுட்டு அதையிலே குளிர் காஞ்சிருந்தா. இது ஒரே பெரிய அமக்களமா நடந்திருந்து இந்த ஹிந்து முஸ்லீம் ரைட்னு சொல்லுவா. அதுல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அந்த சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தாங்கிற சாதுவை ஒரு இஸ்லாமிய தீவிரவாதி சுட்டு கொண்டுட்டார். இது காந்தி மனசை ரொம்ப பாதிச்சு. ஒரு சாது, ஒரு சன்னியாசி, அவர் போய் இப்படி ஒரு வன்முறையினால அப்படி பண்ணிட்டாளே அப்படின்னா, ஒரு சாதுக்கள்கிட்ட சன்னியாசிட்டே இவ்வளவு தேசம் காமிக்கிறான்னா சாதாரண மனுஷால்கிட்ட எப்படி எல்லாம் இருப்பா. பிற்காலத்துல இந்த காலத்திலேயே இருக்குன்னா 1920, 27 இப்படி இருக்குன்னா நம்ம போக போக கலி முத்த எப்படி எல்லாம் இவாளுக்கு வருமோ அப்படின்லாம் ரொம்ப பயந்துட்டு இதை பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி வருத்தப்பட்டார். இவா ஏன் இப்படி ஒரு வயலன்ஸ்ல இறங்குறான்னு தெரியல, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, பிற்காலத்துல என்ன ஆகுமோன்னு நினைச்சா பயமா இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும், எல்லாரும் அமைதியா இருக்கணும், சாந்தமா இருக்கணும், அன்பா இருக்கணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார். இத சொன்னோன்னு பெரியவா சொன்னா, யாரோ ஒரு தீவிரவாதி ஒரு சாதுவை கொண்டுட்டாருங்கிறதுக்காக அந்த சமுதாயத்தையே இல்லை, அந்த மதத்தை சேர்ந்தவாளே அப்படிதான் தீவிரவாதத்தோட இருப்பா அப்படி இருப்பான்னு நாமளாவே ஏன் தீர்மானம் பண்ணணும்?
எல்லா மதத்திலையும் எல்லா சம்பிரதாயத்திலும் நல்லவாளும் இருக்கா, கெட்டவாளும் இருக்கா. அதனால யாரோ ஒரு கெட்டவாளை வச்சுட்டு அதை சேர்ந்தவா எல்லாருமே அப்படித்தான் இருப்பா அப்படின்னு நாம ஒன்றும் மனசு ஒடிஞ்சு போறதுக்கு ஒன்றும் ஒடியறாப்புல ஒன்றும் நடந்துள்ள. இதெல்லாம் சகஜம் உலகத்துல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆறுதல் சொல்ற வார்த்தை பெரியவா என்ன பண்ணா பேச்சு விழாக்குல இப்பயே ஒரு பேச்சுக்கே சொன்ன எடுத்துக்கோளே. இப்போ ஒரு இந்து சாதுக்க ஒரு இஸ்லாமிய தீவிரவாதி கொண்டுட்டாருங்கிறதுனால நமக்கு என்னமோ இனிமே இஸ்லாமியர்கள்லாம் பின்னால் இப்படியே தீவிரவாதம் பெருசா இருக்குமோன்னு நம்ம வருத்தப்படுறோம். ஆனா ஒண்ணு பாருங்க, ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன், என்னையோ உங்களையோ ஒரு ஹிந்துவே சுட்டு கொண்டுட்டான்னு வச்சுக்கோ, அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? உடனே இந்துக்கள் இத்தனை பேரும் தீவிரவாதிகள் எல்லாரும் கெட்டவான்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணுமா? உலகம் பண்ண முடியாதே. அதனால நல்லவாளும் இருப்பா, கெட்டவாளும் இருப்பா, இங்கேயும் இருப்பா, அங்கேயும் இருப்பா, இங்கேயும் இருப்பா அப்படி எல்லாம் சொல்லி ஆறுதல் சொன்னாப்புல இருந்து இது காந்தி அதனால கொஞ்சம் சமாதானம் அடைஞ்சார். ஆனா நமக்கு விஷயம் என்ன அப்படின்னா 1927ஆம் வருஷம் பெரியவா சொல்றா, ஒரு ஹிந்து உன்னையோ என்னையோ சுட்டு கொண்டுட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னாப்புல இருக்கு. அதாவது பேச்சு வழக்குல சந்தர்ப்பத்துல இப்படி ஏதோ ஒரு வார்த்தை ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாப்புல இருக்கும் இல்லையோ. ஆனா திரிகால ஞானிங்கிறதுக்கு இதுல ரெஃபரன்ஸ் என்ன, சாட்சி என்ன அப்படின்னு பின்னால இன்னும் 21 வருஷம் கழிச்சு கோட்சேன்னு ஒரு ஹிந்து தான் உனக்கு காத்துன்னு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லாத, அப்போ ஒன்னை சுட்டுட்டான்னு சொல்லாத ஏன் என்னையோ ஒன்னையோன்னு சேர்த்துனார். நேருக்கு நேர் சொல்ல முடியுமா? ஞானிகளா இருந்தா என்ன எப்பொழுதுமே இலைமறைவு காய்மறைவா சொல்றதுதான் அழகு. ஹிண்ட் பண்ணினாப்புல இருக்கு. அதனால வருத்தப்படுறதுக்கே ஒண்ணும் இல்லை. உன்னை கோட்சேங்கிற ஒருத்தர் காந்தியை கொண்டுட்டாங்கிறதுனால உடனே இந்துக்கள் அத்தனை பேரும் தீவிரவாதி எல்லாரும் அயோக்கியன்னு தீர்மானம் பண்ண முடியுமா? என்ன முடியாது. அதுதான் இங்க விரிவாசனா. இதுக்கு முன்னால அந்த வடவாம்பலம் நிகழ்ச்சி சொன்னேன். வடவாம்பலத்துல 300 வருஷத்துக்கு முன்னால சுவாமிகள் ஒருத்தர் சித்தியான இடத்தை புதைச்ச இடத்தை கண்டுபிடிச்சு இந்த இடம் தான் பெரியவாசன்னா அது நிரூபணமாச்சுன்னு சொன்னோம். இங்க பார்த்தா 300 வருஷத்துக்கு பின்னால நடந்ததை நேத்திக்கு இப்ப கண்ணெதிர்க்கு நடந்தாப்புல பெரியவா காமிச்சா. அதே இங்க பாலக்காட்டுல வந்தோன்னு நெல்லிச்சேரியில என்ன சொல்றாரு, 21 வருஷத்துக்கு பின்னால என்ன நடக்க போறதோ அதை இங்க சங்கேதமா ஹிண்ட் பண்றா. அப்படின்னா இதுல இருந்தே திரிகால ஞானி முன்னால நடந்ததா இருக்கட்டும் பின்னால நடக்க போறதா இருக்கட்டும் இப்படி திரிகாலத்தையும் உணர்ந்த ஞானி அப்படிங்கிறதுக்கு இதான் சாட்சி. அப்படி பண்ணி 1948ஆம் வருஷம் ஜனவரி மாசம் 30ஆம் தேதி காந்தி கோட்சேயால காலமானார் அப்படிங்கிறத பெரியவா 21 வருஷம் முன்னால ஹிண்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. இப்படி எல்லாம் அப்புறம் காந்தி ரொம்ப பிரியமா இருந்தார். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பெரியவா சொல்றதெல்லாம் நாங்க அனுஷ்டானம் எடுத்து கடைபிடிக்கிறதுக்கு பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப சொன்னா. இந்த ஹரிஜன ஆலய பிரவேசங்கள்லாம் பத்தி சொல்றதே பெரியவா அதெல்லாமும் வச்சு வந்தது. அப்ப பெரியவா சொன்னா, எதையுமே யாரையுமே நம்மளோட ஒரு ஆதாயத்துக்காக நம்மளோட லாபத்துக்காக அடுத்தவா மேல திணிக்க கூடாது. அவாவாளுக்கே சுயமா ஒரு தாபம் இருந்து பிரியம் இருந்து ஏதானும் பண்றதா பண்ணலாமே வழிய இனிமே நம்மளோட ஒரு லாபத்துக்காக இதுக்காக அதுக்காகன்னு அடுத்த வாழ்கிட்ட போய் ஒரு சம்பிரதாயத்தையோ கொள்கையோ திரிக்கிறது பிராது அப்படின்லாம் சொல்லி அவருக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கா. இப்படி காந்திக்கும் பெரியவாளுக்கும் சந்திப்பு நடந்தது. அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவா இன்னும் அந்த வீட்டெல்லாம் வச்சுருக்கா. அந்த பெரியவாளும் காந்தியை சந்திச்ச அந்த மாட்டு கொட்டாயம் மட்டும் இப்போ ஒரு கட்டடமா மாறி இருக்கு. மற்றபடி அந்த வீடு முன்னால் இருந்த வீடு பெரியவா பூஜை பண்ண இந்த ஹாலுகளு எல்லாம் அப்படியே ஒரு பழமையோட இருக்கு. அப்படி கேரளத்துல நெல்லிச்சேரியில இருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1928ஆம் வருஷம் குருவாயூர்ல தரிசனம் பண்ணிட்டா. பெரிய க்ஷேத்திரம். குருவாயூரப்பனை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க சுவாமிக்கு பண்ண வேண்டிய உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு சித்தூர் வழியால திருச்சூருக்கு வந்தா. திருச்சிவ பேரூர் ரிஷாச்சலம் அப்படின்னு பேரு. ரிஷபமே அங்க மலையா இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா திருச்சூர் கோவில்ல பார்த்தா வடக்குநாதர் அப்படின்னு சுவாமிக்கு பேரு. வடக்குநாதர் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, அது மருவி இருக்கு. வடக்கு தெற்கு நார்த்து சவுத்துங்கிற பாவத்துல அர்த்தத்துல இல்லை. அதுக்கு பேர் ரிஷாச்சலம்னு பேரு. அது புராணத்துல ஸ்தல புராணத்துல சொல்றது. ரிஷபமே ஒரு குன்றா இருக்கு, மலை மாதிரி இருக்கு. அது மேல சுவாமி ஏறி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அதனால இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அந்த திருச்சூர்ல ஒரு மேடை, அந்த கோவில் இருக்கிறது ஒரு பெரிய மலை, குட்டி மலை மாதிரி இருக்கும், மேடா தான் இருக்கும். அது மேல சுவாமி இருக்கார். அந்த மேடா இருக்கிறது அத்தனை ரிஷபம். ரிஷபமே அந்த விடைன்னு தானே தமிழ்ல சொல்றோம். ரொம்ப சுத்த தமிழே மலையாளமா இருக்கும். அந்த விடை தான் அங்க குன்றா இருக்கு.
அந்த விடை குன்று அது மேல இருக்கிற நாதன் பரமேஸ்வரன். இந்த விடை குன்று நாதன், அதுதான் மருவி மருவி விடை குன்று நாதர் விடை குன்று நாதர் அப்படின்னு போய் மருவி மருவி வரி விடை குன்று நாதர்ங்கிறது தமிழ்ல இருக்கிறது, மலையாளத்துல விடை குன்று நாதன் அப்படின்னு போய் அது அப்படியே காலப்போக்கில் மருவி வடக்கு நாதனா எடுத்து, அதுதான் விஷாச்சலேஸ்வரர் விடை குன்று நாதர், அதுதான் விடை குன்று நாதன் வடக்குநாதன். அங்க போய் தரிசனம் உண்டா. இந்த க்ஷேத்திரத்துல தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளோட அப்பாவும் அம்மாவும் சிவகுருவும் ஆரியாம்பாளும் வந்து தங்களுக்கு புத்திர பாக்கியம் ஏற்படணும் அப்படின்னு பஜனம் இருந்து அந்த விஷாச்சலேஸ்வர அனுகிரகத்தினால தானே அவதாரம் பண்றதா சொன்னதா சங்கர விஜயம்லாம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட க்ஷேத்திரம் ஆச்சாரியோட அவதாரத்துக்கே காரணமா இருந்தது இந்த திருச்சூர்ல, திருச்சிவப்பேரூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திருச்சூர்ல அந்த வடக்குநாதர். அதை வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணா. அங்க சுவாமி நெய்யினாலேயே பார்த்தீங்கன்னா அங்க ரொம்ப நெய் மலை மாதிரி தான் இருக்கும் சுவாமி. உள்ளுக்குள்ள மூலமூர்த்தி இருக்கார். அங்க என்ன விசேஷம்னா நெய் அபிஷேகம் பண்ணுவா. கேரளாலேயே நெய் அபிஷேகம்ங்கிறது ஒரு பிரசித்தமா இருக்கு. நமக்கும் எல்லா திரவியங்களாலும் ஏகாதசி ருத்ராபிஷேகத்துல நெய் அபிஷேகம் உண்டு, கிரதத்தினால அபிஷேகம் உண்டு. அங்க அந்த கேரள சம்பிரதாயத்துல நெய் அபிஷேகம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு. இங்கேயும் விஷாச்சலேஸ்வருக்கும் எல்லாரும் நெய்யை கொண்டு கொண்டு கொடுத்து அதை ஊத்தி 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 அது அப்படியே பெரிய மலை மாதிரி ஆயிடுத்து, உறைஞ்சு உறைஞ்சு போயிடுமா. ஆயுர்வேதத்துல சொல்றது இந்த நெய் மட்டும் நல்ல பசு நெய், பசு நெய்னாலே நாட்டு பசு, பசுனாலே நாட்டு பசு, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த நாட்டு பசுவோட நெய்யினால எவ்வளவுக்கு பழசாருதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆயுர்வேதத்துல ஒரு பெரிய மருந்து ஔஷதம். அதனாலே இந்த கேரளால என்ன பண்ணுவாளான்னா இந்த வடக்குநாதர்லேருந்து அந்த நெய்யை பிரசாதமா எடுத்து, ஏன்னா எத்தனை யுகக்கணக்கில் ஆயிருக்கு, என்ன ரொம்ப பழசுன்னா அதை பிரசாதமா எடுத்துன்னு போவா அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம். அது பார்த்தா வெறும் நெய் தான் தெரியும், சிவலிங்கம் தெரியாது. அப்படி வடக்குநாதர் அதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் எர்ணாகுளத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. கொச்சி ராஜா வரவேற்று உபசாரம் பண்ணினர். கொல்லங்கோடு ராஜா, கொச்சி ராஜா முதலான ராஜாக்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு ராஜாங்க மரியாதைகளோட பரம பக்தாளா இருந்தேன்னா இந்த காமகோடி பிடாதிபதிகளை குருவா அடைஞ்சதுனால அவளுக்கு உண்டான உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணி தங்களோட தேசத்துக்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போய் எல்லாம் பாத பூஜை பிக்ஷாவனம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணினா. இப்படி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வைக்கம், திருஅனந்தபுரம், அனந்தசயனம் ரொம்ப க்ஷேத்திரம், பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். இந்த திருவேண்டரத்துக்கு வந்து அங்க இருந்த ராஜாக்கள்லாம் ராஜவம்சம்லாம் பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் பண்ண அதெல்லாம் ஏத்துண்டு கோட்டையம் வழியால ஆலப்புழா இப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு கொல்லத்துக்கு வந்தா. அங்கேருந்து கோட்டாரக்கரை, புனலூர், ஆரியங்காவு இதெல்லாம் வழியால செங்கோட்டை வழியால திருக்குத்தாலத்துக்கு வந்தா. திருக்குத்தாலம் பெரிய அகஸ்தியர் பிரதிஷ்டை பண்ணின சுவாமி குச்சாலநாதர். இயற்கை வனப்பெல்லாம் உள்ள அருவிகள்லாம் பயிர ரம்யமான இடம். நடராஜாவோட பஞ்சசபையில ஒன்னான சித்திர சபை உள்ள இடம், அப்படி இல்லாம இருக்கிற இடம் இந்த திருக்குத்தாலம். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து பானதீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி வழியால நாங்குநேரி, திருநெல்வேலி வழியால கோயில்பட்டுக்கு வந்தா. அங்கேருந்து சாத்தூர், விருதுநகர் வழியால 1928ஆம் வருஷம் மதுரைக்கு பக்கத்துல திருவேடகம்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா வியாச பூஜைக்காக, சாதுர்மாசி விரதத்துக்கு. இந்த திருவேடகம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். ஏடு அகம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவா. திரு ஏடு அகம் அப்படின்னா இதுக்கு புராண பிரசித்தம் என்ன அப்படின்னா தேவாரம் பாடின மூவர்ல ஒருத்தரான ஞானசம்பந்த பெருமான் இந்த மதுரை பாண்டிய நாட்டுல இந்த திருவேடகம் இருக்கிறதுனால இந்த பாண்டிய நாடெல்லாம் ராஜாவே நெடுமாறன் அப்படிங்கிற ராஜாவே சமணரா மாறி பாண்டிய நாடு முழுக்களும் சமண மதத்தை பின்பற்றிருந்தது. அப்படி இருக்கிறது இந்த ராஜாவோட பத்தினியான மங்கையர்க்கரசியும் அந்த ராஜாட்ட மந்திரியா இருந்த குலச்சிறையார் அப்படிங்கிற இவா ரெண்டு பேரும் பரம சிவபக்தாளா இருந்ததுனால ரொம்ப மனசு தாபப்பட்டு இப்படி ராஜா மனசு மாறிவிட்டானே, எல்லாம் மதம் மாறி இப்படி இருக்காளே, எல்லாரும் பழையபடி வைதிக சம்பிரதாயத்துக்கு வரணும், சைவம் தழைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட இது எப்படி நடக்கும், யாரால நடக்கும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஞானசம்பந்தரோட பெருமையை கேள்விப்பட்டு அவரை எப்படியானும் மதுரைக்கு அழிச்சுன்னு பாண்டிய தேசத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்து அவரோட அனுகிரகத்தினால ராஜா மனசு மாறி பழையபடி சைவம் தழைச்சவங்கணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணினா. அதபடிதான் ஞானசம்பந்தனும் வந்தர் அப்பர் சுவாமியிடம் கூடவே யாத்திரை பண்ணிட்டு வரா. வேற ரெண்டு பேரும் தான் வந்து திருப்பி இந்த தேசத்துல சைவம் இருக்கிறாப்புல பண்ணினா. அந்த இடத்துலதான் பெரியவா 1928ஆம் வருஷம் வியாச பூஜையை பண்ணினா. வியாச பூஜையை பண்ணிட்டு அப்புறம் சோழவந்தானுக்கு வந்தா. சோழவந்தானுக்கு வரத்தே தான் மைசூர் மகாராஜா பெரியவாளுக்கு மடத்துக்கு ஒரு பெரிய யானை காணிக்கையா கொடுத்தார், பெண் யானையை காணிக்கையா கொடுத்தார் மைசூர் மகாராஜா.
அங்கேருந்து அப்புறம் மதுரை ஹாலாஸ்ய க்ஷேத்திரம், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரெலாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பெருமையெல்லாம் பின்னால் நாம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வத்தலக்குண்டு, பெரியகுளம், தேனி வழியால் இப்படி அம்மநாயக்கனூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த அம்மை நாயக்கனூரில் தான் நவராத்திரி பண்ணுறதே. அதை முடிச்சுட்டோன்னே அந்த அம்மை நாயக்கனூர் ஜமீன்தார் ராமசாமி நாயக்கர்னு அவர் தான் சிறுமலைங்கிற இடத்துல 300 ஏக்கர் நிலம் பூதானம் பண்ணினர் பெரியவாளுக்கு. அப்படி பண்ண எல்லாத்தையும் ஏத்துட்டு அந்த மதுரை ஜில்லால எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிட்டே பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து வரா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த பரவசம். விச்சுக்கேடு பொய்க்கு ஆகாது, என்று இங்கு என்னை வைத்தாய். இச்சை காணார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார். அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன், அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன். ஆரோ எம் பிச்சை தேவா, ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா, என்னான் நான் செய்யேன் பேசாயே பேசாயே. பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில், பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் திருநீரே பூசப்பட்டேன், திருநீரே பூசப்பட்டேன். பூதலரால் அடியான் என்று ஏசப்பட்டேன். இனிப்படுகின்றதமை யாதால் ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் அடியேனே.
அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான் எனையா குண்டிலை கொல்லோ அடியாரானார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார் செடிசேர் உடலம் இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள் சிவலோக கடியேன் உன்னை கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும் பாணே பேசி எந்தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் ஏன் நான் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா மறையீரு அறியா மறையோனே தேனே அமுதே தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அறியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே யானும் பொய்யும் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே புறமே போந்தோம் புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு பெறவே
வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் அறவே நின்னைச் சேர்ந்தடியார் மற்று ஒன்று அறியாதார் சிறவே செய்து வழி வந்து சிவனே நின்றாள் சேர்ந்தாரே தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு பேரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் ஊராம் இலைக்க குருட்டாம் இலைத்து இங்கு உன் தாள் இணையன்புக்கு ஆராடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய் அழல் சேர்ந்து மெழுகே அன்னார் மின்னாறு மெழுகே அன்னார் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல் கண்டு பொழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளி பழைய அடியார்க்கு அணியார் பாதம் கொடுத்தீ அதுவும் அறிதல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் வினையை பொடியாக்கி தனியார் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய்தி மெய்யானே
யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே அருளாய் அடியேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு
ಚಂದ್ರಶೇಖರರೇ ಉರಂಗಿಡುವೀಗಾಲೇರು ಉರಂಗಿಡುವೀಗಾಲೇರು ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதிகாரேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.